اب میں علی کے متعلق کیا بیان کروں؟ تاریخیں لکھتی ہیں، کل میں ولادت کعبہ کا تذکرہ کر رہا تھا تو ہماری تاریخوں نے لکھا ہے کہ علی پیدا ہوئے سجدے میں گئے. علی جب دنیا میں آئے تو سجدہ کیا، اور علی جب دنیا سے گئے. یہ جملہ میرا یاد رکھو گے نا کہ یہ وہ انسان ہے، آیا تو سجدہ کیا، گیا تو سجدہ کیا. اب علی کی زندگی کے سلسلے میں ایک جملہ تو کہہ دوں نا، علی کی پوری زندگی 2 سجدوں کے درمیان پیدا ہوئے سجدہ کیا، دنیا سے گئے سجدہ کیا. سجدے یہ تھے جب ضرورت لگی تو 2 سجدوں کے درمیان علی کی پوری زندگی گزر گئی. اچھا بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو 2 سجدے ہیں یا نہیں؟ تو 2 سجدوں کے بیچ میں کیا ہے؟ استغفر اللہ رب، یعنی 2 سجدوں کے درمیان استغفار کا وقفہ ہے. تو جس علی کی پوری زندگی استغفار کے وقفے میں گزر رہی ہے، کس کی مجال ہے کہ اس علی میں خطا کا امکان پیدا کرے یا کوئی خطا کا احتمال کرا؟ پورا مکمل معصوم علی. یہی سبب ہے کہ جب دنیا سے گئے تو یہ جملہ کا خوش تو ربی کا کعبے کے رب کی قسم. علی نے ستارے دیکھے، ام کلثوم کی روایت تو میں کل اب کر گیا، ستارے دیکھنے اور ستارے دیکھنے کے بعد تنافت سودا، ٹھنڈی سانس لی، لباس سے تن کیا اور اب برآمد ہونے لگے. تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ زنجیر در ابا کے دامن سے ہوئے، بے اختیار ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر کے دروازے کے قریب آئے، وہ مرغابیاں جو گھر میں پلی ہوئی تھی انہوں نے اپنی منقاروں میں علی کی آبا کا جملہ سنو گے؟ علی کہہ سکتا تھا. منقاروں میں ان مرغابیوں نے علی کا دامن تھام لیا، گھور کے دیکھا ان مرغابیوں کو اور کہنے لگے سوا یہو تب ہوا نوائے. ابھی تو مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد زینب چیخ رہی. گھر سے باہر آئے، مسجد میں تشریف فرما ہوئے. واقعات کی تلخیص کر رہا ہوں. ابن ملجم کو جگایا، کہا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، تیاری کر. اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگا، مجھے تو وہ جملہ پیش کرنا ہے کہ کہاں کہا خود تو میرے دل کا ابھی نہیں کہا. علی نماز میں مشغول ہوئے، سجدے سے سر اٹھا رہے تھے. اٹھا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، کتنا مضبوط ہے علی کا جواب. سنو گے؟ اس ضربت شمشیر نے علی کے مغز کو دوبارہ کر دیا. لیکن اب میں کہنے پر مجبور ہوں کہ علی اس کا نام ہے. جتنی طاقت ہوتی ہے اٹھتے ہوئے سر اور گرتی ہوئی تلوار کے درمیان پوری قوت سے وہ شمشیر لگی نا، مغز دوبارہ ہو گیا. لیکن اس کا نام ہے علی. کہ کوئی پریشانی نہیں، فرمانے لگے خوش تو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر حسن ابن علی کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کر. حسن ابن علی نے نماز تمام کی اور نماز تمام کر کے اپنے باپ کا سر اپنے دانوں پہ، علی کا سر حسن کے دانوں پہ ہے، اور علی غنودگی میں چلے گئے. اتنے میں حسن بن علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے علی کے چہرے پہ. علی نے آنکھیں کھولی، حسن کو روتے ہوئے دیکھا، ایک عجیب جملہ کہا، بیٹے حسن اتنا نہ رو، اتنا نہ رو. یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے، یہ تیری نانی خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہے، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہے، انبیاء مرسلین فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. حسن تو جب روتا ہے تو یہ سارے لوگ رونے لگتے ہیں.
सुनो भाई सुनो, हसन सब्र करो हसन। जब तुम रोते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह रोते हैं, सज्जतुल कुबरा रोती है, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा रोती है, अंबिया मुरसलीन खड़े वो रोने लगते हैं, फरिश्ते खड़े ये रोने लगते हैं। हसन सब्र करो। पूरी तारीख आले मोहम्मद में ये तलकीन सब्र 2 मकामात पे है। जब हसन रो रहे थे तो अली ने कहा बेटा सब्र करो, और जब हुसैन इब्ने अली ने जवान बेटे के लाशे से बची फेंकी तो अकबर तड़पने लगे। कहा अकबर सब्र करो बेटा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े, ये मूसा कलीमुल्लाह खड़े, ये तुम्हारी जद्दे माजा खड़ी है, ये फातिमा ज़हरा है। बेटे जब तू रोता है। फिर एक मरतबा मस्जिद की खाक उठाई, अपने जख्मी सर पे डाली और कुरान की आयत पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारatan उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में पलटा देंगे और क़यामत के दिन इसी से उठाए। हसन तुम्हारा बाप जख्मी हो गया है, अपने पैरों से चल कर नहीं जाता। हसन इब्ने अली ने एक गलीन बिछाई। गलीन जानते हो फारसी कलम में, गलीन के मानी मोटा कंबल बिछाया जब बाबा को घर तक ले जाए। तारीख आले मोहम्मद में कंबल में 3 ही लाशें डाले गए। मूसिया काजिम का जनाजा कंबल में बांधकर बगदाद के पुल पर डाल दिया गया। ये एक वाकया। और जब कासिम ने पुकारा और हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे तो बच्चे में जान न थी, टुकड़े उठाए कंबल में डाले ले गए। और जब तीसरा जनाजा अली का गली में डाला। जब चले गली में तो फिर आयत पड़ी, वल्लैल इज़ा अससा वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। रात गई सुबह आ गई, अपनी शहादत को सुबह कहा, अपनी जिंदगी को रात कहा। और उसके बाद सुबह को मुखातब किया कि आए सुबह याद रखना कि पूरी जिंदगी में तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैंने इंतजार किया। अली के अलावा ये जुमले किसी और से नहीं मिलते। सज्जे में सर रखा, सर उठाया और कहने लगे परवरदिगार जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया मुरसलीन खड़े हुए हों और सारे मलाइके मुक़र्रबीन तेरे सामने हो तो मालिक तू गवाही देना कि अली ने अपनी इबादत में कभी कोताही नहीं की। जब सवारी चली तो आगे आगे हसन हुसैन ने उठाया, पीछे अली के साथी रोते हुए चीखते हुए चले। जब करीब घर आया तो कहने लगे बेटा हसन रुक जाओ। हसन रुके, कहा बेटे सुन रहे नबी की बेटियों की आवाज आ। अली को यह पसंद नहीं है कि नबी दादियों की आवाज दोस्तों के कानों तक जाए, तो दोस्तों को रुखसत कर दो। करीब घर के कहा बेटे मुझे रोक दो। दोनों कंधों पर दोनों बेटों के हाथ रखा और हाथ रख के चले घर में दाखिल होने के लिए। कहा बाबा आप कमजोर हैं, आप गली ही में चलें। कहा नहीं बेटे, जब मैं निकला था घर से तो बेटियों ने मुझे अपने पांव से चलते हुए देखा। अब ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकेगी, मुझे इस कैफियत को देखकर ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकेगी, तो बेटे मुझे उतार दो। दोनों हाथ दोनों बच्चों के कंधों पे रखे घर में दाखिल हुए। शहजादी की निगाह पड़ी, चीख मारी, कहा ज़ैनब मैं अच्छा हूँ, नबी दादियाँ इस तरीके से नहीं रोया करती, सब्र करो। बेटी ने गिरिया रोक लिया, बस बाबा के सर को देख के तो गिरिया रोक लिया, लेकिन भाई की कटे